Dear students, in the previous class we are discussing about the standard identities and the problems on the standard identities. So that means we have simplified the exercise 6.5. We are going to simplifying the exercise 6.5. In that we have simplified the problems on a plus b whole square m minus b whole square. By using that identity, we have simplified the problems on the exercise. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ಹಿಂದಿನ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನು ಮಾಡಿದ್ವಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಈ ಮಾನಕ ನಿತ್ಯ ಸಮೀಕರಣಗಳು ಅಥವಾ ಸೂತ್ರಗಳು ಅಂತ ಏನು ನಾವು ಕರೀತಾ ಇದ್ವಲ್ಲ, ಅವುಗಳನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿಕೊಂಡು ಅಭ್ಯಾಸದ ಮೇಲೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಲೆಕ್ಕಗಳನ್ನು ಬಿಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ವಿ ನಾವು ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಯಾವ ಸೂತ್ರಗಳನ್ನು ಬಳಸ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ ಹೇಳ್ತೀರಾ? ಹಾಂ, ಎಸ್, ಯಾವುದು? ಎ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಸೂತ್ರ, ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ಯಾವುದು? ಎಮ್ ಮೈನಸ್ ಬಿ ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಸೂತ್ರ. ನೆನಪಿದೆಯಲ್ವಾ? ಗುಡ್. ಸೊ ಈಗ ಅದರ ಮುಂದುವರಿದ ಭಾಗವನ್ನು ನಾವು ಮಾಡೋಣ, ಲೆಕ್ಕವನ್ನು ಮಾಡೋಣ ಮುಂದುವರಿದ ಭಾಗದಲ್ಲಿ. ಸೊ ಈಗ ನಂತರದ ನಿತ್ಯ ಸಮೀಕರಣ ಅಥವಾ ನಂತರದ ಸೂತ್ರ ಯಾವುದು ನೆನಪು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀರಾ? ಸೊ ಆಲ್ರೆಡಿ ಬೋರ್ಡ್ನಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ಯಾವ ನಿತ್ಯ ಸಮೀಕರಣವನ್ನು ನಾವು ಬಳಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ವಾ? ಹಾಂ, ಎಸ್. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಇಂಟು ಎ ಮೈನಸ್ ಬಿ. ನೋಡಿ ಎ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಇಂಟು ಎ ಮೈನಸ್ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಎ ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಮೈನಸ್ ಬಿ ಸ್ಕ್ವಯರ್. ನಿತ್ಯ ಸಮೀಕರಣ ಬಳಸಿ ಕೆಳಗಿನವುಗಳ ಗುಣಲಬ್ಧ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ. ಎ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಇಂಟು ಎ ಮೈನಸ್ ಬಿ ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಎ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಇಂಟು ಎ ಮೈನಸ್ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಎ ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಮೈನಸ್ ಬಿ ಸ್ಕ್ವಯರ್. ನಿತ್ಯ ಸಮೀಕರಣ ಬಳಸಿ ಕೆಳಗಿನವುಗಳನ್ನು ಸುಲಭ ರೂಪಕ್ಕೆ ತನ್ನಿ ಅಥವಾ ಕೆಳಗಿನವುಗಳ ಗುಣಲಬ್ಧ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ. ಸೊ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, so if you observe the board, you might have understand that today we are going to simplify the problems on the identity. Yes, which is the identity? A plus b into a minus b is equal to a square minus b square. Okay students, we will see by using a plus b into a minus b equals a square minus b square, we will find the product of the given problems. Okay students, we will take up the first problem. So ಮೊದಲನೇ ಲೆಕ್ಕ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೋಣ. ಸೊ ಏನಿದೆ ಮೊದಲನೇ ಲೆಕ್ಕ? ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಈಸ್ 3/2 m plus 2/3 n. 3/2 m plus 2/3 n into, once again, 3/2 m minus 2/3 n. ನೋಡಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ಈಗ ಈ ಲೆಕ್ಕವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಮೊದಲನೇ ಲೆಕ್ಕ 3/2 m ಪ್ಲಸ್ 2/3 n ಇಂಟು 3/2 m ಮೈನಸ್ 2/3 n. ಇದನ್ನು ನಾವು ಉಚ್ಚಾರಣೆ ಈ ರೀತಿನೂ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಅಥವಾ 2 3 m ಪ್ಲಸ್ 3 2 n ಇಂಟು 2 3 m ಮೈನಸ್ 3 2 n. ಸೊ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾವು ಉಚ್ಚಾರಣೆ ಮಾಡಬಹುದು. So students, already we have simplified in the previous problems. So now first you must have to write the given identity below the problem. So now I will write the identity a plus b into a minus b. A plus b into a minus b equals a square minus b square. So now observe. So now next step is we are going to compare the left hand side LHS of the identity with the problem. So observe here, in place of a, here it is 3/2 m. In place of a, the value is 3/2. Similarly here also, in place of a, 3/2 m is there. So therefore write down a equals 3/2 m. A equals 3/2 m. So and in place of b we have 2/3 n. We have 2/3
n. So here also in this B also we have 2 by 3 n. So therefore write down in place of B, write 2 by 3 n. So now, so we have the values of A and B. So substitute this in the right hand side of the identity and simplify. So if you substitute, so the RHS is A square minus B square. So A means 3 by 2 m. 3 by 2 m whole square. 3 by 2 m whole square minus the value of B is 2 by 3. 2 by 3 n whole square. Just in the second step, I have substituted the value of A and B. Now simplify as directed in the problem. Simplify as directed in the problem. So here we have to find out the 3 by 2. That means we have to multiply. So 3 by 2 twice, 2 times, m also 2 times. So 3 by 2 into 3 by 2. So 3 into 3 numerator. 3 into 3 it is 9. So denominator 2 into 2 is 4. So m should be multiplied 2 times. M into m it will be m square minus. So similarly the numerator 2 into 2 is 4 by denominator is 3. 3 into 3 is 9. So n into n is n square. So therefore the product of 3 by 2 m plus 2 by 3 n into 3 by 2 m minus 2 by 3 n is 9 by 4 m square minus 4 by 9 n square. I think students you have understand the how we get the product by using the identity. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ ಈಗ ನೋಡಿ, ಸೊ ಹಿಂದಿನ ಲೆಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೋ ಹಾಗೇನೆ ಇಲ್ಲಿ ಸೂತ್ರವನ್ನು ಬರ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಸೂತ್ರ ನಿತ್ಯ ಸಮೀಕರಣ a plus b into a minus b equals a square minus b square. ಸೊ ಈಗ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ ಈ ಸೂತ್ರದ ಎಡಭಾಗವನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಲೆಕ್ಕದೊಂದಿಗೆ ಹೋಲಿಕೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೂತ್ರದ ಎಡಭಾಗವನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಲೆಕ್ಕದೊಂದಿಗೆ ಹೋಲಿಕೆ ಮಾಡಿದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸಿ a ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಎರಡನೇ ಮೂರು m ಇದೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಇನ್ನೊಂದು ದ್ವಿಪದೋಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ a ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಎರಡನೇ ಮೂರು ಇದೆ, ಮೂರು m ಇದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ a ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಎರಡನೇ ಮೂರು m ಬರ್ಕೋಬೇಕು. ಹಾಗೆಯೇ b ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಇಂಟು ಹಾಕಿದ್ರೆ ಗೊತ್ತು ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. b ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಮೂರನೇ ಎರಡು n ಇದೆ. ಇನ್ನೊಂದು ದ್ವಿಪದೋಕ್ತಿಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ b ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಮೂರನೇ ಎರಡು n ಇದೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ b ಬದಲಾಗಿ ಮೂರನೇ ಎರಡು n. ಸೊ ಅಂದ್ರೆ a ಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತದ ಸೂತ್ರದ ಬಲಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಎರಡನೇ ಮೂರು m ಬರೀಬೇಕು. ಎಲ್ಲಿ b ಇರ್ತದೋ ಅಲ್ಲಿ ಮೂರನೇ ಎರಡು n ಬರೀಬೇಕು. ನೋಡಿ ಈಗ ಸೂತ್ರದ ಬಲಭಾಗ a ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೈನಸ್ b ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇದೆ. a ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎರಡನೇ ಮೂರು m ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೈನಸ್ b ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನಿದೆ ಮೂರನೇ ಎರಡು n ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಸೊ ಈಗ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ, ಈ ಹಂತದಲ್ಲಿ a ನ ಬೆಲೆ ಮತ್ತು b ನ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಆದೇಶ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಈಗ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಸೂಚಿಸಿದ್ದಾರೋ ಅದರಂತೆ ನಾವು ಸುಲಭ ರೂಪಕ್ಕೆ ತರಬೇಕು. ಅಂದ್ರೆ ಎರಡನೇ ಮೂರು m ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಎರಡನೇ ಮೂರನ್ನು ಎರಡು ಬಾರಿ ಗುಣಿಸಬೇಕು, m ಅನ್ನು ಕೂಡ ಎರಡು ಬಾರಿ ಗುಣಿಸಬೇಕು. ಈಗಾಗಲೇ ಗುಣಾಕಾರ ಮಾಡೋದು ಗೊತ್ತಿದೆ. ಅಂಶ ಗುಣಾಕಾರ ಮಾಡಿ 3 ಇಂಟು 3 ಮೂಲ 9 ಆಗುತ್ತೆ. ಛೇದವನ್ನು ಗುಣಿಸಿದ್ರೆ 2 4 ಆಗುತ್ತೆ. m ಇಂಟು m ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆಯಿತು. ಮೈನಸ್ ಚಿಹ್ನೆ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಈಗ ಮೂರನೇ ಎರಡು ಅಂಶ ಎರಡು ಬಾರಿ ಗುಣಿಸಬೇಕು. 2 2 4 3 9 n ಇಂಟು n ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಸೊ ಈಗ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ಈಗ ನಮಗೆ ಏನು ಉತ್ತರ ಸಿಕ್ತು? 4ನೇ 9 n ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೈನಸ್ 9ನೇ 4 n ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಸೊ ಇವೆರಡರ ಗುಣಲಬ್ಧ ನಮಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದೆ.
ಈಗ ಮುಂದಿನ ಲೆಕ್ಕ ನೋಡೋಣ ನಾವೀಗ. ಮುಂದಿನ ಲೆಕ್ಕ ಯಾವ್ದಿದೆ ನೋಡಿ. 983 ಸ್ಕ್ವೇರ್, 983 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೈನಸ್ 17 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇದೆ. ಈಗ ಬರ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಲೆಕ್ಕವನ್ನ. ಮುಂದಿನ ಲೆಕ್ಕ ಎರಡನೇ ಲೆಕ್ಕ ಇದೆ. 983 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೈನಸ್ 17 ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಈಗ ಸ್ವಲ್ಪ. So now students observe the second problem. So the second problem is 983 square minus 17 square. So I have taken the second problem, 983 square minus 17 square. So this is of the form, so that is RHS. So will be first there. This is the form of RHS, that is a square minus b square. So if we got the LHS, we will write the RHS, and also similarly if we got the RHS, so if the problem is of the type of RHS, we will write the LHS, we will convert it into the LHS form, or if we have LHS form, we will write it in the form of RHS. So but here it is in the form of RHS, a square minus b square. So we know that a square minus b square is equal to a plus b into a minus b. So just rearrangement of the given identity. So now compare this with the problem. In case of a, 983 is there, write down 983. In case of b, 17 is there, write down the value of a equals 983 and value of b is 17. Now substitute in the a plus b into a minus b. We have 983 plus 983 plus 17, 983 minus 17. Now students, if you add 983 plus 17, we have 983 plus 17, 7 plus 3 is 10, 1 carry, so 1 plus 8, 9, 9 plus 1, 0, so 1 carry, so it is 10. That means 983 plus 17 is 1000. So if you subtract 17 from 983, 983 minus 17, so 13 minus 7 is 6, so 7 minus 1 is 6, 9 as it is, right? 9 as it is. So therefore this will be 966. So simple addition and subtraction. Now write down. So it is 1000 into 966. Now multiply 966. Ones are 966. So then write down the 3 zeros. 3 zeros. This is the product of 1000 and 966. So that means it will be 9,66,000. It will be 9,66,000. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಸೂತ್ರದ ಎಡಭಾಗ ಬಲಭಾಗ ಏನಿತ್ತು ಆ ರೂಪದಲ್ಲಿದೆ, a ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೈನಸ್ b ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಪದಲ್ಲಿದೆ. ಎಡಭಾಗದ ರೂಪದಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಬಲಭಾಗದ ರೂಪಕ್ಕೆ ಪರಿವರ್ತನೆ ಮಾಡಿ ಬರ್ಕೊಳ್ಬಹುದು. ಸೊ ಬಲಭಾಗದ ರೂಪದಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಎಡಭಾಗದ ರೂಪಕ್ಕೆ ಪರಿವರ್ತನೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬಹುದು. ಈಗ ಇಲ್ಲಿ a ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೈನಸ್ b ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಪದಲ್ಲಿರೋದ್ರಿಂದ a ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೈನಸ್ b ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ a ಪ್ಲಸ್ b ಇಂಟು a ಮೈನಸ್ b ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಹಾಗೇನೆ ಹಿಂದೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ ಹಾಗೆ ಹೋಲಿಕೆ ಮಾಡಿ. a ಅಂದರೆ 983, b ಅಂದರೆ 17. ಸೂತ್ರದ ಬಲಭಾಗದಲ್ಲಿ a ಅಂದರೆ 983 ಪ್ಲಸ್ b ಅಂದರೆ 17 ಇಂಟು a ಅಂದರೆ 983 ಮೈನಸ್ b ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ 17. 983 ಪ್ಲಸ್ 17 1000 ಆಗ್ತದೆ ಎಂದು ಇಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. 7 3 10, 1 ದಶಕ, 1 8 9, 1 10ಕ್ಕೆ 0 ದಶಕ 1, 9 10ಕ್ಕೆ 10. ಹಾಗೆ ಇದನ್ನ ಕಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. 983ರಲ್ಲಿ 17ಅನ್ನ ಕಳ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಮಗೆ 13ರಲ್ಲಿ 7ಅನ್ನ ಕಳೆದ್ರೆ 6 ಬರ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ 7 ಆಗ್ತದೆ. 7ರಲ್ಲಿ 1 ಕಳೆದ್ರೆ 6, 966. ಅದಕ್ಕೆ 1000 ಇಂಟು 966 ಆಗ್ತದೆ. ಈಗ ಗುಣಾಕಾರ ಮಾಡಿ. 966 ಅಂದ್ರೆ 966 ಹಾಗೆ ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. 3 0ನ ನಂತರ ಕೊನೆಗೆ ಬರ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. ಇದು ಸುಲಭವಾಗಿ
10, 100, 1000, 10,000 ಈ ಥರ ಸಂಖ್ಯೆಗಳನ್ನು ಗುಣಾಕಾರ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಸುಲಭ ಆಗ್ತದೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಇದರ ಸುಲಭ ರೂಪ ಅಥವಾ ಇದರ ಉತ್ತರ 9,66,000. ಇದು ಸುಲಭವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಈ ವಿಧಾನವನ್ನು ನಾವು ಅನುಸರಿಸಿಬಿಟ್ರೆ, ಈ ಸೂತ್ರವನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿದ್ರೆ ಈ ಸುಲಭವಾಗಿ ಸಿಗ್ತದೆ ಉತ್ತರ. ಒಂದು ವೇಳೆ ನಾವು ಇದನ್ನು ಗುಣಾಕಾರ ಮಾಡಿ ಅನಂತರ ನಾವು ಇದನ್ನ ಕಳೆಯುವುದು ಅಥವಾ ಇನ್ನೇನು ಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕ್ರಿಯೆಯಂತೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೋದರೆ ಸಮಯವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತದೆ. ಅಂದರೆ 983 2 ಬಾರಿ ಗುಣಿಸಬೇಕು, 17 2 ಬಾರಿ ಗುಣಿಸಬೇಕು, ಆ ನಂತರ ಕಳಿಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಈಗ ಈ ಲೆಕ್ಕವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೋಣ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ. ನೋಡಿ, ಇದು 194 × 206 ಇದೆ. 103ನೇ ಲೆಕ್ಕ 194 × 206. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ ನೋಡಿ, ಇದನ್ನ ನೋಡಿ, ಈ ರೂಪದಲ್ಲೂ ಇಲ್ಲ, ಈ ರೂಪದಲ್ಲೂ ಇಲ್ಲ. ಸೂತ್ರದ ಎಡಭಾಗದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ರೂಪದಲ್ಲೂ ಇಲ್ಲ, ಸೂತ್ರದ ಬಲಭಾಗದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ರೂಪದಲ್ಲೂ ಇಲ್ಲ. So the third problem is, it is not in the form of LHS of the identity or the RHS of the identity. So therefore we have to convert it to the either of the LHS form or to the RHS form. ಎಡಭಾಗದ ರೂಪಕಾರವೂ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಬಲಭಾಗದ ರೂಪಕಾರವೂ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅದನ್ನ ಪರಿವರ್ತನೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಹೇಗೆ ಅದನ್ನು ಪರಿವರ್ತನೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬಹುದು ನೋಡಿ. ಇಲ್ಲಿ ಈ 194 ಹೀಗೆ 200 -6 ಅಂತ ಬರ್ಕೊಳ್ಬೋದಾ? ಅಂದ್ರೆ 200ರಲ್ಲಿ 6ನ 200ರಲ್ಲಿ 6ನ ಕಳೆದ್ರೆ 194 ಆಗ್ತದೆ. ನೋಡಿ, ಈಗ 200 - 6 ಆಯ್ತು. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈಗ ನಿಮಗೆ ಐಡಿಯಾ ಬಂದಿದೆಯಲ್ಲ 206 ಹೇಗೆ ಬರೀಬಹುದು ಅಂತ. ಎಸ್, 200 + 6 ಬರ್ಕೋಬಹುದಲ್ವಾ? ಸೊ ಈ ಒಂದು ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಈಗ ಗಮನಿಸಬಹುದು, ನಮಗೆ ಇದು a + b × a - b ರೂಪದಲ್ಲಿದೆ. ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, we have to convert this to the form of a + b × a - b. So therefore 194 can be written as 200 - 6. The value will not be changed. So and 206 can be written as 200 + 6. Now write down the formula. A + b into a - b equals a square minus b square. So if you observe, what is the value of a? Yes, right, it is 200. What is the value of b? It is 6. So now substitute the RHS. It will become 200 square minus 6 square. 200 minus 6 square. So now multiply. So 200 into 200. So it will be, or simply you can multiply 2 into 2. So it will be 4. So followed by 4 zeros. 4 zeros. Or you can multiply like this also. 200 into, so 200. So it will be 2 2s are 4. So 4 zeros are there. Write down the 4 zeros. So therefore it will become 40,000 minus 3 6 6 is 36. So now subtract 40,000, subtract 36 from 40,000. So 10 minus 6 is 4, 9 minus 3 it is 6, here it is 9, here it is 9, 3. So that means 39,964. The answer is 39,964. So this is the answer. So ಈಗ ಬರ್ಕೊಂಡಾಯ್ತಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ಈ ರೀತಿ ಬರ್ಕೊಂಡ್ವಿ. 200 - 6 into 200 plus 6. ಸೂತ್ರ ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. a plus b into a minus b equals a square minus b square. ಈಗ ಹೋಲಿಕೆ ಮಾಡಿ. a ಅಂದ್ರೆ 200 ಇದೆ, b ಅಂತಂದ್ರೆ 6 ಇದೆ. ಸೊ a ಅಂದ್ರೆ 200 ಇದೆ, b ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ 6 ಇದೆ. ಇದನ್ನ ಸೂತ್ರದ ಬಲಭಾಗದಲ್ಲಿ ಆದೇಶ ಮಾಡಿ.
ಎ ಅಂದರೆ 200 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೈನಸ್ ಬಿ ಅಂದರೆ 6 ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಸೊ 200ನ 2 ಬಾರಿ ಗುಣಿಸಿದರೆ ಸುಲಭವಾಗಿ ಎರಡು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಗುಣಾಕಾರ ಮಾಡಬಹುದು. 2 2 4, ಇಲ್ಲಿ 2 0 ಇದಾವೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಡಬಲ್ ಮಾಡಿ ಅಂದ್ರೆ 4 0 ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇಲ್ಲಿ 40,000 ಆಗ್ತದೆ. 6 36. ಅಥವಾ ಗುಣಾಕಾರ ಮಾಡ್ತೀವಿ 200 ಇಂಟು 200, 2 2 4 ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೊಳ್ತೀವಿ, ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಸೊನ್ನೆಗಳಿದಾವೆ ಬರ್ತವೆ 40,000. ಇದು 6 36, 40,000 36 ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇಲ್ಲಿ ಕಷ್ಟ ತಗೋಬೇಕು, 10ರಲ್ಲಿ 6 ಕಳೆದ್ರೆ 4 ಆಯ್ತು, ಇಲ್ಲಿ 9 9ರಲ್ಲಿ ಕಳೆದ್ರೆ 6, ಇಲ್ಲಿ 9 ಬರ್ತದೆ, ಇಲ್ಲಿ 9 ಬರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ಏನು ದಶಕ ತಗೊಂಡಿರೋದ್ರಿಂದ 3 ಉಳಿಯುತ್ತೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಉತ್ತರ ಏನು ಬಂತು? 39,964. ಸೊ ಈಗ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ಈ ವಿಧಾನವನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸೋದ್ರಿಂದ ನಮಗೆ ಎಂತಹ ದೊಡ್ಡದಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಅಂದರೆ ನಿತ್ಯ ಸಮೀಕರಣಗಳನ್ನು ಬಳಸೋದ್ರಿಂದ ನಮಗೆ ಏನು ಗೊತ್ತಾಗ್ತದಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಈ ರೀತಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಸಂಖ್ಯೆಗಳನ್ನು ಗುಣಾಕಾರ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು, ಅವುಗಳ ಗುಣಲಬ್ಧವನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯುವಂಥದ್ದು ನಮಗೆ ಸುಲಭ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಸೊ ಹಾಗೇನೇ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ಇದೇ ಸೂತ್ರವನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂತಹ ಕೆಲವು ಲೆಕ್ಕಗಳಿದ್ದಾವೆ. ಸೊ ಆ ಲೆಕ್ಕಗಳನ್ನು ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಇವುಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಯಾವುದಪ್ಪ ಅಂತೇಳಿ ಅಭ್ಯಾಸ 6.5ರಲ್ಲಿ 7ನೇ ಮೇನ್ ಇದೇ ಸೂತ್ರವನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೋಬೇಕು. ಸೊ ಅಭ್ಯಾಸ 6.5ರಲ್ಲಿ 7ನೇ ಮೇನ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಲೆಕ್ಕ a² - b² = a + b × a - b ನಿತ್ಯ ಸಮೀಕರಣ ಬಳಸಿ ಕೆಳಗಿನವುಗಳ ಗುಣಲಬ್ಧ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ. ಸೊ ಈ ಲೆಕ್ಕ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಿರಲ್ವಾ? ಸುಲಭ ಆಗಿದೆ ಅಲ್ವಾ ನಿಮಗೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ? ಸೊ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಲ್ಲ? ಅರ್ಥ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು, ಜಾಣ ಮಕ್ಕಳು ಲೆಕ್ಕಗಳನ್ನು ನೀವು ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ಸೊ ತೋರಿಸ್ಬೇಕು. ಮಾಡ್ತಿರಲ್ವಾ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಸೊ ಬೈ ಯೂಸಿಂಗ್ ದ ಸೇಮ್ ಐಡೆಂಟಿಟಿ you have to simplify the 7th main of the exercise, the same exercise 6.5. So in that 6.5, the 7th main is using a² - b² equals a + b into a - b. Find the value of. So you have to simplify the problems. I think you will simplify and it show to me, or you may show after opening of the class. So okay students, we will move on to the next. Now students, we will see the next main of the exercise 6.5. So in the next main, use the identity x plus a into x plus b equals x² + x into a plus b plus ab. Use the identity x plus a into x plus b equals x² + x into a plus b plus ab to find the following product. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ x plus a into x plus b equals x² + x into a plus b plus ab. ಈ ನಿತ್ಯ ಸಮೀಕರಣ ಬಳಸಿ ಕೆಳಗಿನವುಗಳ ಗುಣಲಬ್ಧ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಲೆಕ್ಕಗಳು ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿದ್ದಾವೆ ಒಟ್ಟು 7 ಲೆಕ್ಕಗಳಿದ್ದಾವೆ. x + 3 ಇಂಟು x + 7, 4x + 5 ಇಂಟು 4x + 1, 4x - 5 ಇಂಟು 4x - 1, 4x + 5 ಇಂಟು 4x - 1, 2x + 5y ಇಂಟು 2x + 3y, 2a² + 9 ಇಂಟು 2a² + 5, xyz - 4 ಇಂಟು xyz - 2. ಸೊ ಇಷ್ಟು ಲೆಕ್ಕಗಳಿದ್ದಾವೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ನಾನು ಕೆಲವೊಂದು ಮಾತ್ರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತೇನೆ, ಇದರಲ್ಲಿ 2ನೇ ಲೆಕ್ಕವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತೇನೆ. ಸೊ ಹಾಗೆ 3ನೇ ಲೆಕ್ಕವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತೇನೆ, ಆ ನಂತರ 6ನೇ ಲೆಕ್ಕವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತೇನೆ. ಈ 3 ಲೆಕ್ಕಗಳನ್ನು ನಾನು ನಿಮಗೆ ಬಿಡಿಸಿ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೇನೆ. ಇನ್ನು ಉಳಿದಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಲೆಕ್ಕಗಳನ್ನು ನೀವೇ ಅದನ್ನು ಬಿಡಿಸ್ಕೋಬೇಕು, ಅದೇ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಬಿಡಿಸ್ಕೋಬೇಕು. So students, so in this main we have 7 problems. I will show or I will simplify second, third and the 6th problem. So the remaining problems you should have to simplify in your home. So it will be your homework. So you have to simplify as what I have shown now. Okay. So write down the problem, second problem.
That is, the second problem is 4x plus 5 into 4x plus 1. 4x plus 5 into 4x plus 1. So right, as usually in the previous case, write down the formula. Formula is x plus a into x plus b equals x square plus x into a plus b plus ab. ಹಿಂದೆ ಹೇಗೆ ನಾವು ಬರ್ಕೊಳ್ತಿದ್ವಿ ಹಾಗೇನೆ ಸೂತ್ರವನ್ನು ಲೆಕ್ಕದ ಕೆಳಗಡೆ ಸೂತ್ರವನ್ನು ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ. ಈಗ ಹೋಲಿಕೆ ಮಾಡಿ. So compare x in place of x, 4x is there. Here also in another binomial in place of x, 4x is there. Therefore replace 4x in place of x. So ಅದನ್ನ x ಇರೋ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಏನು ಬರೀಬೇಕು? 4x ಬರೀಬೇಕು. So a ಇರೋ ಜಾಗ ಇಲ್ಲಿ a ಇರೋ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ? 5 ಇದೆ. a ಇರೋ ಜಾಗದಲ್ಲಿ 5 ಇದೆ. ಅಂತ ನೋಡಿ. ಸೊ ಇನ್ನೊಂದು b ಜಾಗ ನೋಡಿ, b ಇರೋ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಿದೆ? 1 ಇದೆ. b ಇರೋ ಜಾಗದಲ್ಲಿ 1 ಇದೆ. ಸೊ ಹಿಂದಿನ ಸೂತ್ರಕ್ಕೂ ಈ ಸೂತ್ರಕ್ಕೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಗಮನಿಸಬೇಕು. ಅಲ್ಲಿ a plus b into a minus b ಇತ್ತು. a b ಎರಡೇ ಚರಾಕ್ಷರಗಳಿದ್ದು ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ ನೋಡಿ, x ಇದೆ, a ಇದೆ, b ಇದೆ. ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ. So the variables are, there are three variables here, x, a and b. So now compare x with the problem. So we have x equals 4x, a equals 5. So here also x equals 4x. In place of b it is 1. So x ಜಾಗದಲ್ಲಿ 4x ಎರಡಕ್ಕೂ ಹೋಲಿಕೆ ಮಾಡಿ. ಇಲ್ಲಿ x ಜಾಗದಲ್ಲಿ 4x ಇದೆ, ಇದು x ಜಾಗದಲ್ಲಿ 4x ಇದೆ. ಸೊ a ಜಾಗದಲ್ಲಿ 5 ಇದೆ, b ಜಾಗದಲ್ಲಿ 1 ಇದೆ. ಅದನ್ನು ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸ್ವಲ್ಪ ಗಮನಿಸಬೇಕು. ಈ ಲೆಕ್ಕ ಹಿಂದಿನ ಲೆಕ್ಕಕ್ಕೂ ಈ ಲೆಕ್ಕಕ್ಕೂ ಇಲ್ಲಿ 3 ಚರಾಕ್ಷರಗಳಿದ್ದಾವೆ, 3 ವೇರಿಯೇಬಲ್ಸ್ ಇದ್ದಾವೆ. x ಮಾತ್ರ ಸೇಮ್ ಇರಬೇಕು. ಸೊ x ವೇರಿಯೇಬಲ್ ಇಲ್ಲಿ x ಗೆ ಇಲ್ಲಿ 4x ಇದ್ರೆ ಇದು 4x ಇದೆ. ಸೊ ಆಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, x equals 4x. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸೇಮ್ ವೇರಿಯೇಬಲ್, ಒಂದೇ ಚರಾಕ್ಷರ. ಆದರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಚರಾಕ್ಷರ ಇಲ್ಲಿ a ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ b ಇದೆ. a ಗೆ ಇಲ್ಲಿ 5 ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ, b ಗೆ ಇಲ್ಲಿ 1 ಇದೆ. ಈಗ ಸೂತ್ರದ ಬಲಭಾಗದಲ್ಲಿ ಆದೇಶ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ಸುಲಭ ರೂಪಕ್ಕೆ ತರೋಣ. ಸೊ x ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟಿದೆ? 4x ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್. x ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂದ್ರೆ x ನ ಬೆಲೆ 4x ಇದೆ, 4x ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ x means 4x into a, the value of a is 5 plus b means 1, 5 plus 1 plus a means 5 into 1, 5 into 1. So just ಏನು ಮಾಡಿದೀನಿ, x ಜಾಗದಲ್ಲಿ 4x, a ಜಾಗದಲ್ಲಿ 5, b ಜಾಗದಲ್ಲಿ 1 ಅನ್ನು ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಆದೇಶ ಮಾಡಿ. ಈಗ 4x ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂದ್ರೆ 4x into 4x, 4x ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್, 4 4s are 16, x into x square plus, write down the 4x as it is. First simplify the brackets. 5 plus 1 is 6 plus 5 1s are 5. So next step ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಇದನ್ನು ಎರಡು ಬಾರಿ ಗುಣಿಸಿ 4 4 16 x into x square plus ಇದನ್ನ ಹೊರಗಡೆ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಇಂದ ಹೊರಗಡೆ ಇರತಕ್ಕಂಥ 4x ಹಾಗೆ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. 5 plus 1 6, ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಒಳಗಡೆ ಇರೋದನ್ನ ಸುಲಭ ರೂಪಕ್ಕೆ ತನ್ನಿ. ಪ್ಲಸ್ 5 ಅಂದ್ರೆ 5. ಈಗ ನೋಡಿ, ಈ 16, write down 16x square as it is. Now multiply 6 4s are 24 into x, 24x plus write down 5 as it is. So therefore the product of 4x plus 5 into 4x plus 1 is 16x square plus 24x plus 5. So ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ ಏನು ಮಾಡಿದೀವಿ, ಇದನ್ನ ಹಾಗೆ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. 16x ಸ್ಕ್ವೇರ್ ನ ಈಗ ಏನು ಮಾಡಿ, ಪ್ಲಸ್ ಚಿಹ್ನೆ ಆದ ನಂತರ 4 24 into x, 24x plus 5 ಇದನ್ನು ಹಾಗೆ ಬರ್ಕೊಳ್ತೇವೆ. ಅದನ್ನು ನಮ್ಮ ಉತ್ತರ 16x ಸ್ಕ್ವೇರ್ plus 24x plus 5. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ? ಈಗ ಮುಂದಿನ ಲೆಕ್ಕ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೋಣ.
ಸೊ ಮುಂದಿನ ಲೆಕ್ಕ ಗಮನಿಸಿ ಏನಿದೆ ನೋಡಿ, ಇದೇ ಲೆಕ್ಕ ಇದೆ 4x + 5 ಇಂಟು 4x + 5 ಒಂದು ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಲೆಕ್ಕ ಚಿಹ್ನೆ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ 4x - 5 ಇಂಟು 4x - 1 ಅಂದ್ರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಬೇರೆ ಸೂತ್ರ ಇಲ್ಲ, ಇದೇ ಸೂತ್ರವನ್ನು ಬಳಸ್ಕೋಬೇಕು. ಆದರೆ ಚಿಹ್ನೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಬದಲಾವಣೆ ಇದೆ, ಆಗ ನಾವು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಉತ್ತರ ಸಿಗ್ತದೆ. ಸೊ ಈಗ ಈ ಲೆಕ್ಕವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೋಣ. ನಾವು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ we will take up the third problem. The third problem is same problem, 4x but the sign is minus. 4x - 5 into 4x plus 4x - 1. 4x minus 5 into 4x minus 1. So as usual in the previous problem, write down the formula. So x plus a into x plus b equals x square plus x into a plus b plus ab. So sutra barಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. Now compare the LHS of the formula or identity with the problem. So in place of x, here it is 4x. So in the other binomial also x equals 4x. So write down the value of a. A is, observe clearly here. A is, it is -5. So this is, here you have to careful about the sign, because in the formula we have plus a, but whereas in case of problem it is minus. ನೋಡಿ, ಸೂತ್ರದ ಒಳಗಡೆ ಪ್ಲಸ್ ಎ ಇದೆ, ಅದರ ಲೆಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ ಇದೆ, ಹಾಗಾಗಿ ಚಿಹ್ನೆಯನ್ನ ಸಹಿತವಾಗಿ ಬರ್ಕೋಬೇಕು. ಆದ್ರೆ ಈ ಲೆಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಸೂತ್ರದಲ್ಲೂ ಪ್ಲಸ್ ಇತ್ತು, ಲೆಕ್ಕದಲ್ಲೂ ಪ್ಲಸ್ ಇತ್ತು, ಹಾಗಾಗಿ ಅವರನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಇಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಏನಾಗಿದೆ, ಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ ಪ್ಲಸ್ ಇದೆ, ಲೆಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ ಇದೆ. ಸೊ ಅದರಿಂದ ಚಿಹ್ನೆ ಸಹಿತವಾಗಿ ಬರ್ಕೋಬೇಕು. a equals -5. So in place of b equals, comes out b equals as is -1. b equals -1. So this is the difference. Identify the difference between the previous problem and this problem. So here it is a equals 5, b equals 1. So but here a equals -5, b equals -1. So because in the formula we have plus a and plus b, but in the problem, so we have the value of a is -5 and the value of b is -1. ಸೂತ್ರದೊಳಗಡೆ ಪ್ಲಸ್ ಎ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಇದೆ, ಅದರ ಲೆಕ್ಕದಲ್ಲಿ -5 -1 ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅದನ್ನು ಚಿಹ್ನೆ ಸಹಿತವಾಗಿ ಬರ್ಕೋಬೇಕು. ಇನ್ನೇನು ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ. ಹಿಂದಿನ ಲೆಕ್ಕಕ್ಕೂ ಈ ಲೆಕ್ಕಕ್ಕೂ ಗಮನಿಸಿ. ಸೊ ಇದೇ ವಿಧಾನ ಎಲ್ಲ ಅನುಸರಿಸತಕ್ಕಂಥ ಹಂತಗಳೆಲ್ಲ ಅದೇ ಹಂತಗಳು. ಈಗ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡೋಣ. Equals x means 4x whole square plus once again x 4x into a means -5, b means -1 plus multiply -5, a means -5, b means -1. So substitute ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. x ಅಂದ್ರೆ 4x whole square plus again 4x ಅಂದ್ರೆ 4x, a ಅಂದ್ರೆ -5, b ಅಂದ್ರೆ -1 plus a ಅಂದ್ರೆ -5, b ಅಂದ್ರೆ -1 equals. ಈಗ ನೋಡಿ, so 4 4s are 16 into x into x, it is x square plus write down the 4x as it is. So -5 -1, what is the answer? Yes, it is -6. Now multiply the signs here, minus into minus plus, plus into plus 1 5s are 5.
So in the last step, 16x square, write as it is. Now multiply the sign and the number. Plus into minus, minus 6 4s are 24x plus 5. So product is 16x square minus 24x plus 5. So if you observe the result of the previous problem, so we have the same result, but here it is minus 24x. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಈಗ ಮುಂದಿನ ಲೆಕ್ಕ ತರನೆ ಈಗ ನಾವು ಸುಲಭ ರೂಪಕ್ಕೆ ತರೋಣ. 4 4 16x ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ ಈ 4x ಹಾಗೆ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಈ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಒಳಗಡೆ ಇರತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನ ಸುಲಭ ರೂಪಕ್ಕೆ ತನ್ನಿ. -5 -1 -6 ಆಗ್ತದೆ, ಪ್ಲಸ್ ಅದನ್ನ ಹಾಗೆ ಬರ್ಕೊಳ್ತೇವೆ. ಈ ಎರಡನ್ನು ಗುಣಿಸಬೇಕು. ಮೈನಸ್ ಇಂಟು ಮೈನಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಆಗ್ತದೆ, ಪ್ಲಸ್ ಇಂಟು ಪ್ಲಸ್ ಪ್ಲಸ್ 1 ಇದೆ 5. 16x ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಹಾಗೆ ಬರ್ಕೊಳ್ತೇವೆ. ಈಗ ಪ್ಲಸ್ ಇಂಟು ಮೈನಸ್ ಇವೆರಡನ್ನು ಗುಣಾಕಾರ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಮೈನಸ್ ಆಯಿತು. 4 24 ಇಂಟು x 24x ಪ್ಲಸ್ 5. ಈಗ ಗಮನಿಸಿ, ಹಿಂದಿನ ಲೆಕ್ಕದ ಉತ್ತರಕ್ಕೂ ಇಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಉತ್ತರಕ್ಕೂ ಏನು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇದೆಯಪ್ಪ ಅಂದರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಲಸ್ 24x ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು, ಇಲ್ಲೇನು ಬಂದಿದೆ ಮೈನಸ್ 24x ಬಂದಿದೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ಚಿಹ್ನೆ ಏನಾದರೂ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಆದರೆ ಉತ್ತರಗಳು ಹೇಗೆ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗ್ತದೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಇದೊಂದು ಉದಾಹರಣೆ. ಸೊ ಮಾಡುವ ವಿಧಾನವನ್ನು ನೀವು ಸರಿಯಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಈಗ ನಾವು ಮತ್ತೊಂದು ಲೆಕ್ಕ ಇದೆ, 6ನೇ ಲೆಕ್ಕ. 6ನೇ ಲೆಕ್ಕವನ್ನು ಬಿಡಿಸೋಣ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೆಕ್ಕವನ್ನು ನೋಡೋಣ. 6ನೇ ಲೆಕ್ಕವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ನಾನು. 6ನೇ ಲೆಕ್ಕ 2a ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ 9 ಇಂಟು 2a ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ 5. ಈ ಲೆಕ್ಕವನ್ನು ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. ಸೂತ್ರ ಬರ್ಕೋತಿರಲ್ವ? ಮೊದಲನೇ ಹಂತ ಏನು? ಎಸ್, ಸೂತ್ರ ಬರ್ತೀವಿ. ಸೊ ಹೇಳಿ, ರೈಟ್ ಆನ್ ದ ಫಾರ್ಮುಲಾ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ x ಪ್ಲಸ್ a ಇಂಟು x ಪ್ಲಸ್ b ಈಕ್ವಲ್ಸ್ x square plus x into yes a plus b plus ab. This is the next step. ಸೂತ್ರ ಬರ್ಕೊಂಡಾಯ್ತು. ಮುಂದಿನ ಹಂತ ಏನು? compare the LHS of the formula with the problem. Write down the values of x, a, b. ಮುಂದಿನ ಹಂತ ಏನು? ಸೂತ್ರದ ಎಡಭಾಗ ಮತ್ತು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಲೆಕ್ಕ ಇವೆರಡನ್ನು ಹೋಲಿಕೆ ಮಾಡಿ x ನ ಬೆಲೆ ಏನು, a ನ ಬೆಲೆ ಏನು, b ನ ಬೆಲೆ ಏನು ಅಂತ ಬರ್ಕೊಳ್ತೇವೆ. ಈಗ ಗಮನಿಸಿ, ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ. x ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ 2a ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಈ ಬೈನಾಮಿಯಲ್ ಕೂಡ x ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ 2a ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಸೊ x ಈಕ್ವಲ್ಸ್ 2a ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಸೊ ಇನ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಆಫ್ a ಅಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ 9 ಇದೆ, ಎಸ್ 9 a ಅಂದ್ರೆ 9. ಸೊ b ನೋಡಿ, b ಬದಲಾಗಿ ಏನಿದೆ 5. ಸೊ b ಈಕ್ವಲ್ಸ್ 5. ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಚಿಹ್ನೆನೇ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದ್ರೆ ಚಿಹ್ನೆ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡೋದು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ? ಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ ಪ್ಲಸ್ ಏನು ಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಚಿಹ್ನೆ ಇದೆಯೋ ಅದೇ ಚಿಹ್ನೆಗಳು ಲೆಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ನಾವು ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಿ ಬರ್ಕೊಳ್ಳುವಂತ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಆದರೆ ಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಚಿಹ್ನೆಗೆ ಹೊಂದಿಕೊಂಡಂತೆ ಬೇರೆ ಚಿಹ್ನೆ ಬಂದರೆ, ವಿರುದ್ಧ ಚಿಹ್ನೆ ಬಂದರೆ ಆಗ ಈ ಎ ಬೆಲೆ ಬಿ ಬೆಲೆಗಳನ್ನು ಚಿಹ್ನೆ ಸಹಿತವಾಗಿ ಬರ್ಕೊಳ್ತೇವೆ. ಈಗ ಇದನ್ನ ಸೂತ್ರದ ಬಲಭಾಗದಲ್ಲಿ ಆದೇಶ ಮಾಡೋಣ. ನಾವು ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ದೀಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್. ಎ ಮೀನ್ಸ್ 2a ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್, 2a ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ x means 2a square. So a plus b, a means 9 plus 5, 9 plus 5 plus a into b, 9 into 5, 9 into 5. So 2a square whole square plus x ಅಂದ್ರೆ 2a square into a plus b ಅಂದ್ರೆ 9 plus 5 plus ab ಅಂದ್ರೆ 9 into 5 equals. ಈಗ ಗಮನಿಸಿ, 2 4, 2 2 4, a square whole square. So a to the power of 4, a
ಘಾತ 2 ಘಾತ 2 ಅಂದ್ರೆ n ಘಾತ 4 plus write down 2a square as it is. Now add 9 plus 5 is 14. 9 plus 5 ಎಷ್ಟಾಗ್ತದೆ 14 plus 5 9s are 9 5s are 5 9s are 5 9s are 45 equals 4 a to the power of 4 plus 14 2s are 28 a square plus 15. So the product is 4a to the power of 4 plus 28 a square plus 15. So ಈಗ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ ಇದನ್ನ ಸುಲಭವಾಗಿ ಮುಂದಾದ್ಮೇಲೆ ನೋಡಿ 4 a ನ ಘಾತ 4 ಹಾಗೆ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ ಪ್ಲಸ್ ಈಗ ಗುಣಾಕಾರ ಮಾಡಿ 4 28 a ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ 9 45 ಇದನ್ನ 45. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಮಗೆ ಉತ್ತರ 4a ನ ಘಾತ 4 ಪ್ಲಸ್ 28 a ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ 45 ಆಗಿದೆ. So now students you will see in the next class. Okay, so that means before going to the next class you have to simplify the given problems in this class. ಈ ದಿನ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಲೆಕ್ಕಗಳನ್ನ ನೀವು ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರಬೇಕು. ಮಾಡ್ತಿರಲ್ವಾ?